பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு. குரு சிஷ்ய உறவு. தெய்வத்தின் குரல் முற்பகுதிகளில் குரு என்ற பிரிவில் உள்ள உரைகளிலும் இப்பொருள் பற்றிய விவரங்கள் விரவி வரும். குரு என்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும், சிஷ்யன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் உபனிஷத்துக்களை கொடுத்திருக்கிற ரிஷிகளிலிருந்து ஆரம்பித்து பல பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதில் கொஞ்சம் சொல்லலாம் என்று உத்தேசம். அந்த கொஞ்சம் நிறைவாகவே விரிந்தது. அதில் சில விஷயங்கள் முற்பகுதிகளில் வந்துவிட்டதால் எஞ்சியதும் இதில் வரும் விஷயங்கள் தொடர்பாகவே பிற சந்தர்ப்பங்களில் ஸ்ரீசரணர் கூறியவற்றில் பல சேர்த்தும் இங்கு தரப்படுகிறது. குரு இலக்கண செய்யுட்கள். குரு ஆச்சாரியர், தேசிகர், உபாத்தியாயர், அத்தியக்ஷகர், புரோகிதர் என்று இப்படி நமக்கு அறிவை தருகிறவருக்கு பல பேர் சொல்கிறோம். வெறுமே அறிவை தராமல் நல்லறிவை தருகிறவராக அவர் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆதிகாலம் தொட்டு நம் மரபு வலியுறுத்தி வந்திருக்கிற விஷயம். அதாவது அறிவை வளர்த்து கொடுக்கும் போதே கெட்டதற்கு அந்த அறிவு பிரயோஜனப்படாமல் தர்ம வழியிலேயே போய் நல்லதை செய்யும்படி ரூபம் பண்ணி தருகிறவரே குரு. இன்னும் ஆச்சாரியர், அத்தியக்ஷகர், உபாத்தியாயர், புரோகிதர், தேசிகர் எல்லாம். இந்த எல்லா பெயர்களையும் நாம் ஒரே அர்த்தத்தில் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் இவற்றில் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசம் சொல்லி பாகுபடுத்தியும் தனித்தனி லட்சணம் டெஃபனிஷன் சொல்லி இருக்கிறது. அடிப்படையில் இந்த எல்லாருடைய காரியமும் சிஷ்யரை நல்ல வழியில் போகச் செய்வதே என்றாலும் அதை செய்வதில் உள்ள வித்தியாசமான முறைகளை வைத்து வெவ்வேறாக டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறது. இன்னொரு தினசாகவும் சொல்லலாம். அதாவது நல்வழிப்படுத்துகிற அந்த ஒரே பெரியவரின் ஒவ்வொரு விதமான காரியத்தை ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டை வைத்து ஒவ்வொரு பெயரை கொடுத்து அதற்கான டெஃபினிஷன்கள் கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். குரு என்பதற்கு இருட்டை போக்கடிக்கிறவர் என்று அர்த்தம் செய்திருப்பது சாதாரணமாக ஓரளவு வித்வான்களாக உள்ள எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. கூகாரஸ் துவந்தகாரகா ஸ்யாத் ரூகாரஸ் தன்னிவர்த்தகா அந்தகார நிரோதித்வாத் குரு ரித்யுச்சதே புதைஹி என்று ஸ்லோக ரூபத்தில் டெஃபினிஷன் இருக்கிறது. கு என்பது அந்தகாரம், ரூ என்பது அதை நிவர்த்தி செய்வது. அந்தகாரத்தை நிவர்த்தி செய்வதாலேயே அப்படி செய்கிறவர் குரு என்று புத்திமான்களால் சொல்லப்படுகிறார் என்று அர்த்தம். அந்தகாரம் என்பது அஞ்ஞான இருட்டுத்தான். அந்தகார நிவர்த்தி என்பது ஞான ஜோதிசான பிரம்மத்தை அனுபவிப்பதுதான். ஹை லெவலில் பிரம்ம வித்யையே கல்வியாக சொன்னால் அந்த அர்த்தம் சாதாரணமாக எல்லாரும் பெறுகிற கல்வி என்கிற போது அநேக சமாச்சாரங்களில் சயின்ஸ், ஆர்ட் என்கிறவற்றில் அறிவின்மை என்ற இருட்டில் உள்ளவருக்கு அந்த துறையில் அறிவொளியை தருபவர் குரு என்று அர்த்தம். இன்னொரு டெபினிஷனும் இருக்கிறது. அபூர்வமாக சில பேருக்கு மட்டுமே தெரிந்தது. ககாரகா சித்திதகா
प्रोक्तो रेपः पापस्य हारकः उकारो விஷ்ணுரவ்யக்தஸ்திரிதயாத்மா குருஹு ஸ்மிருதகா. குரு என்ற வார்த்தையில் முதலில் ககாரமும் ஊகாரமும் சேர்ந்து கு, அப்புறம் ராவும் ஊவும் சேர்ந்து ரு. இப்படி க ஊ ர ஊ என்ற 4 சப்தங்களாக அந்த வார்த்தையை பிரித்து காவுக்கு இன்ன தாத்பரியம், ராவுக்கு இன்ன, ஊவுக்கு இன்ன என்று ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. க ர ஊ ஆகிய 3க்கும் என்ன அர்த்தமோ அதுவே ரூபமாக அமைந்தவர்தான் குரு என்று முடித்திருக்கிறது. திரிதயாத்மா குருஹு ஸ்மிருதகா. அம்மூன்றும் ஒன்றுபட்டதாக குரு என்ற வார்த்தை நினைக்கப்படுகிறது. க சித்தி அளிப்பது. க என்பது சித்தி தருவது. சித்தி என்றால் லட்சியத்தை ஸ்திரமாக சாதித்துக் கொள்வது. எந்த வித்தியை கற்றுக்கொண்டாலும் அதன் லட்சியத்தை பிடித்து எந்நாளும் நழுவாமல் தக்க வைத்துக் கொள்வது சித்தி. அக்ஷரங்களுக்கு அந்தர்கதமாக உள்ளூர அநேக சக்திகள் உண்டு. அதை வைத்துத்தான் மந்திரங்கள் என்ற அக்ஷர கோவைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு இருப்பதில் க என்ற சப்தத்திற்கே சித்தி தருகிற சக்தி இருப்பதாக ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ககாரகா சித்திதகா புரோக்தகா. அப்படி சொன்னதால் குரு முறைப்படி சொல்லிக் கொடுக்காவிட்டாலும் சிஷ்யன் முறைப்படி கற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் கூட அவருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதில் சித்தியும் இவனுக்கும் கற்றுக்கொள்வதில் சித்தியும் கிடைத்துவிடும் என்று அர்த்தம் ஆகாது. எப்போதும் யதாவிதியான புருஷ யத்னம் இருக்க வேண்டும். நாம் செய்ய வேண்டியதை நன்முயற்சியோடு உரிய முறையில் செய்தே ஆக வேண்டும். அப்படி செய்தும் அநேக சமயங்களில் பிரதிபந்தகங்கள், இடையூறுகள் ஏற்பட்டு சித்தி கிடைக்காமல் தோல்வி ஏற்படுகிறது அல்லவா? அப்படி நேராமல் இருப்பதற்கு தெய்வானுகூலம் வேண்டும். அந்த தெய்வானுகூலத்தை உண்டாக்கி தரும் பல உபாயங்களில் சப்த சக்தியும் ஒன்று. அதைத்தான் ககாரம் செய்கிறது. ககாரகா சித்திதகா புரோக்தகா. ககாரம் சித்தி தருவது என்று சொல்லப்படுகிறது. ககாரத்திற்கு ரொம்பவும் உத்கர்ஷம், உயர்வு உண்டு. புனர்ஜன்மா இல்லாமல் பண்ணிக்கொள்வதற்கு, அதாவது மோட்சமடைவதற்கு கவில் ஆரம்பிக்கும் 4 பேரை ஹிருதயத்திலே ஸ்மரித்தால் போதும். என்ன அந்த 4? கீதா, கங்கா ச காயத்ரி கோவிந்தேதி ஹிருதி ஸ்திதே. ஸ்திதிதே பின்பாதி சதுர் ககார சம்யுக்தே புனர் ஜன்ம ந வித்யதே. கீதை, கங்கை, காயத்ரி, கோவிந்தன் என்று ககாரத்தில் ஆரம்பிக்கிற 4 பேர்கள்தான். வடக்கத்திக்காரர்களிடம் கார்த்தாலே எழுந்தவுடனே இந்த 4 பேரை சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. இங்கே பிறவிப்பயன் என்ற ஜீவித்த சித்தி ஆகிய பிறவாமையை தருகிற 4 கவில் ஆரம்பிப்பதாக சொல்லி இருக்கிறது. நான் சொன்ன குரு லட்சண ஸ்லோகத்தில் பொதுவாக ககாரம் சித்திப்பிரதம் என்று இருக்கிறது. ககாரகா சித்திதகா புரோக்தகா. ரேபகா பாபஸ்ய ஹாரகா. ர என்ற அக்ஷர சப்தம் பாபத்தை போக்குவது. சம்ஸ்கிருத ராவும் தமிழ் ரக்களும் அகாரம் ஈகாரம் ககாரம் என்று சொல்கிறார் போல ரகாரம் என்று சொல்லக்கூடாது. ரேபம் என்றே அந்த எழுத்துக்கு மட்டும் தனிப்பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. மிருதுவான சப்தமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் முரட்டு சப்தமாக இருப்பது ரேபம் என்று விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. இதிலிருந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸில், செமான்டிக்ஸில், அதாவது பாஷா சாஸ்திரத்தில் ஒரு பெரிய விஷயம் அகப்படுகிறது. என்னவெனில், தமிழில் இடையினம் என்பதை சேர்ந்ததாக ர என்று ஒரு மிருது சப்தமான எழுத்தும், வல்லினத்தை சேர்ந்ததாக ர என்று ஒரு முரட்டு சப்த எழுத்தும் இருக்கின்றன. பேச்சு வழக்கில் சின்ன ர பெரிய ர என்கிறோம். தமிழிலும் தமிழைப் போல் திராவிட பாஷைகளிலேயே இன்னொன்றான தெலுங்கிலும் தான் வல்லின ர உண்டு. சம்ஸ்கிருதத்தில் கிடையாது என்று பொதுவாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பாஷா சாஸ்திரஜர்கள்
மொழியியல் வல்லுநர்கள் கூட அப்படி சொல்வதாக பார்க்கிறேன். வாஸ்தவத்திலோ சம்ஸ்கிருத ர சப்தம் தமிழில் உள்ள இடையினராவுக்கும் வல்லினராவுக்கும் மத்தியிலே உள்ள சப்தமே ஆகும். வார்த்தை ஆரம்பத்தில் வருகிற போது இடையினம் மாதிரியும் மத்தியில் வருகிற போது வல்லினம் மாதிரியும் அது துவனிக்கும். தமிழில் இடையினர் வல்லினர் இரண்டுமே வார்த்தையின் ஆரம்ப எழுத்தாக வராது. ர ரா ரி ரி ரவ் வரை எந்த எழுத்துமே வார்த்தை ஆரம்பத்தில் வராது. ராவிலும் இதே போல்தான். வல்லினர் விஷயம் சரிதான். ஆனால் இடையினராவில் ஆரம்பிப்பதாக அநேக வார்த்தைகள் இருக்கிறதே என்று நினைக்கலாம். வாஸ்தவத்தில் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே சம்ஸ்கிருதம் முதலான பிற பாஷைகளிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். முறைப்படி அவற்றை தமிழில் எழுதும்போது ராவுக்கு முந்தி வார்த்தை ஆரம்பமாக இ உ அ இப்படி ஒரு எழுத்தை சேர்த்துத்தான் எழுதுவார்கள். இரகசியம், இராமன், இலக்குவன், இராவணன், உலோகம், உலகம் என்கிறது கூட லோகம்தான். உரோமம், உருசி, அரங்கன், அரம்பை என்று இப்படித்தான் எழுதுவார்கள். ரஸ்தா, ரஜா, ரயில், ரிக்ஷா, ரோஜ்கார், ரோடு இத்தியாதி வார்த்தைகள் அந்நிய பாஷைகள் தான். தெலுங்கிலே சம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து கடன் வாங்காமல் தெலுங்கு வார்த்தையாகவே ராவில் ஆரம்பிக்கிறதாக வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. ய ர ல வ ழ ள என்ற 6 இடையின சப்தங்களில் வ ஒன்றை தவிர பாக்கி 5லுமே அகாரத்திலிருந்து ஔகாரம் வரை, அதாவது யா இ ஈ யௌ வரை, லல்லா லில்லி லவ் வரை, இப்படியே ர ழ ள விலும் எந்த சப்தமும் தமிழ் வார்த்தைகளின் ஆரம்பத்தில் வராது. யா மட்டும் கொஞ்சம் விதிவிலக்கு மாதிரி. ஆர் என்பதை யார் என்கிறது, நான் என்பதை யான் என்கிறது. யாக்கை, யாத்தல் தமிழ் தேசத்தின் சிறப்பு வாத்தியமான யாழ், யானை, இதை ஆனை என்பதும் உண்டு. இப்படி சிலது. தமிழறிஞர்கள் இயக்கர், யக்ஷர், இயமானன், எஜமானன், ஈயமன், உயுக்தம் என்றுதான் யகாரத்தில் வார்த்தை ஆரம்பிக்காமல் எழுதுவார்கள். உருத்திரன், உருத்திராக்கம், ருத்ராட்சம் என்றெல்லாமும் பார்க்கிறோம். ரொம்பவும் வழக்கில் உள்ள உருவம் என்பது சம்ஸ்கிருத ரூபம்தான். கச்சட தபர என்ற 6 வல்லின எழுத்துக்களில் த த ட ர இரண்டிலும் தமிழ் வார்த்தை எதுவும் ஆரம்பிக்காது. தாவில் தற்போது வழங்குகிற தமிழ் வார்த்தைகள் பிற பாஷை இரவல்தான். ஞ ஞ ந ந ம ந என்ற 6 மெல்லின எழுத்துக்களில் ஞ ந ந என்ற 3லும் வார்த்தை ஆரம்பிக்காது. ந ந இரண்டும் ஒரே சப்தமாகத்தானே இருக்கு. எதற்கு இப்படி 2 எழுத்து என்று ரொம்ப பேருக்கு தெரியவில்லை. வாஸ்தவத்தில் அவை வித்தியாசமான சப்தங்கள் தான். ந என்கிற போது நாக்கு நுனி, பல்லும் மேலண்ணமும் சேர்கிற இடத்துக்கு கிட்டே பல் அன்னம் இரண்டையும் தொடணும். ந ந என்கிற போது நாக்கு நுனி இன்னும் வளைந்து அன்னத்தின் உள்பக்கமாக மட்டும் தொடணும். ந அந்த என்று சொல்லி பாருங்கள். அப்போது இன்னில் நாக்கு எங்கே தொடுகிறதோ அங்கேதான் ந வரிசை பூராவிலும் தொடணும். அவன் என்கிற போது இன்னில் நாக்கு தொடுகிற இடத்திலேயே ந வரிசை பூரா தொடணும். இது தமிழுக்கே உரியதான சப்தம். ந பல்லை நாக்கு தொடுகிற டென்டல், ந அன்னத்தை தொடுகிற செரிப்ரல். தமிழில் மட்டுமே உள்ள நவும் செரிப்ரல் மாதிரிதான். நவுக்கும் நவுக்கும் நடுவில் உள்ள இடத்தை தொட்டால் உண்டாகும் சப்தம். இடையின வல்லின ராக்கள் தமிழில் வார்த்தை ஆரம்பமாக வராது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இரண்டுமே வார்த்தை மத்தியில் சிரித்து, அதாவது இடையினமாகத்தான் வரும். சம்ஸ்கிருத பொதுவாக நம்முடைய இடையின
வல்லினராக்களுக்கு இடைப்பட்ட சப்தம் எனலாம். அதிலும் வார்த்தை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மிருது இடையினம் மாதிரி துவனிக்கும். வார்த்தை மத்தியில் வரும்போது ஜாஸ்தி வல்லின சப்தமாக இருக்கும். இங்கிலீஷ் கிறிஸ்டை கிறிஸ்து என்று வல்லின ரீ போட்டு சொல்கிற மாதிரியேதான் கிருஷ்ண என்பதையும் வல்லினமாக சொல்ல வேண்டும் என்று கூட ஒரு அபிப்பிராயம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கிலீஷில் பார்த்தால் வேர்ல்ட், கேர்ள் போன்ற வார்த்தைகளில் ஆர் சைலண்ட் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் இன்னும் பெரும்பாலான வார்த்தைகளிலும் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆரை ஒரே மழுப்பாக மழுப்பிக் கொண்டுதான் போவார்கள். ஆனாலும் கிரைஸ்ட் என்பது மாதிரி ராவை தெளிவாக உச்சரிக்கிற போது நம்முடைய வல்லினம் மாதிரியே சொல்வதால் தான் நாம் கிறிஸ்து என்பது. சம்ஸ்கிருதத்திலும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான். அதாவது ரகாரம் என்காமல் ரேபம் என்று சொல்லும் அக்ஷரம் ஒரு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை ஆரம்பத்தில் வருகிற போது மிருது பண்ணி நம்முடைய இடையினம் மாதிரி சொல்ல வேண்டும். வார்த்தையின் நடுவில் அது வரும்போது வல்லினம் துனிக்கும்படி சொல்ல வேண்டும். இதை தெரிந்து கொண்டு சில பேர் நாராயண சுவாமி, நடராஜன் என்று கையெழுத்து போட்டு கூட பார்த்திருக்கிறேன். இப்படி இரட்டை வித சப்தங்களாக ரா மட்டும் இருப்பதால் தான், அது மட்டுமே பெக்யூலியராக இப்படி இருப்பதால் தான் மற்ற எழுத்துக்களை அகாரம், தகாரம், நகாரம் என்கிறது போல அதை காரம் சேர்த்து சொல்லாமல் ரேபம் என்பது. சிரித்து அந்த சப்தத்தின் ஒரு ரூபத்திலேயே காரமும் முரட்டுத்தனமும் சேரும்போது பேரில் வேறே காரத்தை சேர்த்து ரகாரம் என்று சொல்லி ஒரே உரைப்பாக்கிவிட வேண்டாம் என்று போலிருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதால் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல முருகனுடைய முகத்தினுடைய வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முகமானது எப்படி இருக்குன்னா சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்கு. 6 சந்திரன் களங்கம் இல்லாத ஒன்னா வரிசையா நின்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி 13வது ஸ்லோகத்தை சொன்னார். இப்ப அதே நம்ம 14வது ஸ்லோகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்ல போறார். நம்மளோட ஒரு பாடல் கேள்விப்பட்டிருப்போம், வதனமே சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம். பாபநாசம் சிவன் எழுதி ஏதோ ஒரு படத்துல வந்து இருக்குது வதனமே. அது முதல்ல ஒரு கதை கூட சொல்ல, முகமது சந்திர பிம்பமோன்னு அவர் எழுதியிருந்தாராம். அது முகமதுன்ற மாதிரி பார்க்கும்போது அது வேற மாதிரி துவனிக்கிறது, வேண்டான்னு மாத்தி எழுதுன்னு சொன்ன உடனே மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து வதனமே சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். இங்க அதே தான் இங்க வதனமே சந்தன பிம்பம், சந்திர பிம்பம், இதுல இருந்தா அவர் வந்து அந்த ஐடியா எடுத்துட்டு இருப்பாருன்னு எனக்கு தோன்றது. இப்ப ஆச்சாரியர் மேல போகும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, அந்த பரமேஸ்வரன் புத்திரனான சண்முகன் இருக்கானே அவனுடைய ஜொலிக்கின்ற முகமா அதுல வந்து புன் சிரிப்பா இருக்கான். எப்படின்னா ஒரு ஹம்ச பறவைகளுடைய கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி. எப்படின்னா கொஞ்சம் லேசா சிரிக்கும் போது அவன பல் வரிசெல்லாம் தெரியுது இல்லையா. ஹம்ச பட்சிங்கிறது விளவிலேன்னு இருக்கும். அது வந்து பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சா பாலை மாத்திரம் எடுத்துட்டு தண்ணியை விட்டுடும்னு சொல்லி சொல்லுவா. இப்ப அந்த ஹம்ச பட்சி இங்க இருக்கா இல்ல தேவலோகத்திற்கா நமக்கு தெரியாது. ஆனா கவிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா, காளிதாசன்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்லிருக்கா, வால்மீகில இருந்து. அதனால அது உண்மையா தான் இருக்கணும். அப்படி இந்த பல் வரிசைகளே ஹம்ச பட்சிகள் எல்லாம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி அந்த அவருடைய வாய் அப்படி இருக்கான், அப்படி ஜொலிக்கிறதான், புன்சிரிப்போட இருக்கான் அவருடைய அதரம். அது மாத்திரம் இல்லையா, அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இருக்கு அந்த முகத்துல. எத்தனை கண்ணு? 6 3 18 கண்கள். அதுல ஒரு நேத்திர இதுல இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்வாது நெற்றிக்கண், அதை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோ 12 கண் இருக்கு. 12 கண்ணும் அப்படி ஓர கண்ணால பார்த்தோன்னா ஒரு கடைக்கண் பார்வைக்கே நமக்கு அத்தனை செல்வங்களும் கிடைக்கும். 12 கண்களும் பார்த்தா அப்படி இருக்கும். அந்த 12 கண்களும் வரிசையா இருக்கும்போது அப்படி வண்டுகளுடைய கூட்டம் மாதிரி இருக்கான்.
இந்த பிரமர கூட்டம் இருக்கே அது அப்படியே 12 அப்படி வரிசையா இருந்தா அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கூட்டம் மாதிரி இருக்கான். பிரகாசமா படபட படபடன்னா நீலோத்பலம் மாதிரி இருக்கான். அப்புறம் அவருடைய அதரங்கள் உதடுகள் இருக்கு இல்லையா, சிக்கச்சவேல்னு இருக்கு. அது என்ன பண்றது தெரியுமா, அமிர்த பிரவாகத்தை அதுல இருந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கான். அந்த அமிர்த பிரவாகமா வரக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அதரங்களை உடைய வாயாக அவருடைய முகம் விளங்குகிறதாம். எப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு எதுக்குமே உபமானம், எதையுமே உபமானமா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படி ஜொலிக்கின்ற பிரகாசிக்கின்ற ஒளியோடு கூடிய அழகான, அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளியனுடைய பிள்ளை இல்லையா இவன். அதனால இவனுக்கு 6 முகமும் அவ்வளவு அழகா ஜொலிக்கிறது. பார்த்துட்டே இருக்கலாம்னா யாராவது திருச்செந்தூருக்கோ பழனிக்கோ இல்லைன்னா திருத்தணிக்கோ திருப்பரங்குன்றத்துக்கோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கஷேத்திரத்துக்காக போய் அறுபடை வீட்டுக்கோ இல்ல அருகாமையில இருக்கக்கூடிய முருகர் கஷேத்திரத்துக்கோ நம்ம போய் பார்த்தோன்னா குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் ஏறி இருப்பான்னு சொல்லுவா. அப்படி அந்த குமரனுடைய குன்றங்களில ஏறி அந்த குமரனுடைய முக அழகா நம்ம ரசிச்சுவாளுக்கு அந்த தீபாரதனை காட்டும் போது அதை பார்த்தோம்னா நம்ம பல பேர் என்ன பண்றோம்னா தீபாரதனை காட்டும் போது கண்ணை மூடின்னு கண்ணத்துல போட்டுக்கிறோம். தீபாரதனை எதுக்கு காட்டுறான்னு நான் கூட முன்னாடி வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல சொல்லியிருக்கேன். முன்னாடி எல்லாம் இந்த கர்ப்பகிரகத்துல இப்ப இருக்கிற மாதிரி வெளிச்சங்கள்லாம் ஆர்டிபிஷியலா கிடையாது. என்னெல்லாம் சாஸ்திர விரோதம்ன்றதுனால உள்ள வெறும 2 பக்கம் 2 தீபம் தொங்குற விளக்கு ஏத்தி வச்சிருப்பா. அந்த விளக்குல தான் நம்ம சுவாமியை தரிசனம் பண்ணோம். சுவாமியும் ஒரு 6 அடி உயரம் 5 அடி உயரத்துக்கு இருந்தாருன்னா நம்ம வெளியில ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து, ஏன்னா நாமெல்லாம் அர்ச்சகரை தவிர வேற யாருமே கோவிலுக்குள்ள போக முடியாது, அதான் ஆகம சம்பிரதாயம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கச்சா நமக்கு பகவானுடைய பாதாதி கேசாந்தம் அவ்வளவு அழகா தெரியாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தீபாராதனைன்னு ஒண்ணு வச்சா. அந்த தீபாராதனை பலவிதமா இருக்கு. ஒரு தட்டுல ஒரு விளக்கு, 2 விளக்கு, 3 விளக்கு, 4 விளக்கு, 5 விளக்குன்னு வைப்பா. அப்புறம் ஒரு கும்பம் மாதிரி வச்சு தீபாராதனை பண்ணுவா. இன்னொரு அடுக்கு தீபாராதனை பண்ணுவா. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரிசை அப்படி வரும். கோபுரம் மாதிரி வரும். அத்தனைக்கு திரி போட்டு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் ஆகிறதுக்குள்ளேயே ஒருத்தரதெல்லாம் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பார். அபிஷேகம் ஆன உடனே ஒரு அர்ச்சனையை பண்ணி சுவாமிக்கு தீபாராதனை பார்க்கும்போது அந்த அழகை இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. அப்படிப்பட்ட அழகான இந்த முகத்தை நம்ம பார்க்கணுன்றதுக்காகத்தான் தீபாராதனை காட்டுறார். நம்ம அந்த சமயத்துல கண்ணை மூடிட்டோம்னா தீபாராதனை முடிஞ்ச அப்புறம் கண்ணை திறக்கும்போது உள்ள இருட்டாதான் இருக்கும். அதனால அவரை பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண் எப்பவும் திறந்து வச்சுட்டு இருக்கணும். திறந்து வச்சுன்னு பார்த்து அந்த அழகை ரசிக்கணும். அது எப்படி இருக்கு அந்த முகம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஜொலிக்கின்ற புன்சிரிப்போட கூடிய ஹம்ச பறவைகளால் ஆன பற்களை உடையவை போலவும் எப்போதும் அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே வண்டு சுத்துற மாதிரி அந்த தாமரை முகத்துல வண்டு சுத்துற மாதிரி 12 கண்கள் இருக்கிறதும் அதை பார்த்து அவனுடைய வாயிலிருந்து அமிர்த பிரவாகமா வர மாதிரி சிவந்த அதரங்களை உடையதா இருக்கக்கூடிய அந்த 6 முகம்னு சொல்லக்கூடிய 6 தாமரையில பிறந்தவன் இல்லையா, அவனுடைய முகமும் தாமரமா இருக்கு. அந்த தாமரை முகங்களை நான் தரிசிக்கிறேன், தியானிக்கிறேன், வழிபடுறேன்னு சொல்றார். இப்ப ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். புரன்மந்தஹாசை சம்ஹசானி சஞ்சத் ஸ்புரன்மந்தஹாசை சம்ஹசானி சஞ்சன் கடாட்சவலீ பிருங்க சங்கோஜ்வலானி சுதாஸ்யந்தி பிம்பாதராணி சசூனோ தவாலோகயே ஷண்முகாம்போருஹானி. ஆச்சாரியருடைய ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்படி சேர்த்து படிக்கச்சு கொஞ்சம் திணறத்தான் செய்யும். கொஞ்சம் நாமளும் பிரிச்சு படிச்சாதான் புரியும். ஸ்புரத் மந்தஹாசைஹி ச ஹம்சானி ச சஞ்சன்னு ச ஹம்சானி சஞ்சன்னு கடாட்சாவளி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி சுதாஸ்யந்தி பிம்பாதராணி ஈஷசூனோ தவாலோகையே ஷண்முகாம்போருஹாணி அப்படிங்கிறார். ஸ்புரத்து மந்தஹாசைகி மந்தமான சிரிப்பு புன்சிரிப்போடு கூடிய ச ஹம்சானி சஞ்சன் ஹம்ச பட்சிகள் சஞ்சரிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய கடாட்சவழி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி கருணா கடாட்சம் என்று சொல்ற கடைவிழி பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய 12 வண்டுகள் இருக்கக்கூடியதான தாமரை புஷ்பம் போல் ஜொலிக்கின்றதும் சுதாசந்தி மதுரமான இனிமையான அந்த அமிர்தத்தை பொழியக்கூடிய பிம்ப அதராணி அப்படி பிரதிபலிக்கக்கூடிய செக்கச்செவேன்னு இருக்கக்கூடிய அதராணி அவருடைய உதடுகளையும்
நான் ஈசசூனோ, ஈஸ்வரனுடைய பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையான சுப்பிரமணிய சுவாமியே, ஷண்முகாம்போருகாணி, அந்த ஷண்முகனான உன்னுடைய அம்போருகாணி தாமரை போன்ற முகங்களை எல்லாம் நான் ஆலோகையே பார்க்கிறேன். தவ ஹே ஷண்முக தவ அம்போருஹானி, உன்னுடைய தாமரை போன்ற முகங்களை நான் அவலோகையே காண்கிறேன், பார்க்கிறேன், பார்த்து ரசிக்கிறேன், ரசித்து மகிழ்கிறேன், மகிழ்ந்து தியானம் செய்கிறேன். எனக்கு உன்னுடைய கருணா கடாட்சம் இருக்கட்டும் சொல்றார். நமக்கும் அந்த முருகப்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் வற்றாது இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட அனுகிரகம்ங்கிறது பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி. அதுலேருந்து எல்லாருக்குமே மழையா பொழியிறாப்புல இந்த பெய்யற மழை, ஒரு சமுத்திரத்திலேருந்து பொழியிற மழை யார் வேணா பிடிச்சிக்கலாம், யார் வேணா அடையலாம், எந்த பாத்திரத்தில் வேணா அதை ஏந்திக்கலாம். அதை போல நம்மள்ட்டையும் யாராருக்கெல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிறது இருக்கோ அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த அனுகிரக தார பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கு. அப்படி பெரியவா காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்துலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான பரம பக்தரான ஒரு பக்தரோட அனுபவத்தை நாம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு அவரோட பேர். அவரை குரு கைங்கரிய சிரோமணி அப்படின்னு பட்டத்தை அடைஞ்சவர். இந்த பட்டத்துக்கு எவ்வளவு பொருத்தமா இவரோட பக்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போறோம். இந்த டிவிஆர் சாரி ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். அப்போ பாண்டிச்சேரி வானொலி நிலையத்துல உத்தியோகமா இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பாண்டிச்சேரியில கோபாலையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், காஞ்சி பெரியவா மேலையும் காமகோடி பீடத்து மேலையும் அளவில்லாத பக்தி உடையவர், பல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். மாசம் பாண்டிச்சேரியில பெரியவாளோட அனுஷத்துக்கு திருநட்சத்திரத்துக்கு ஆவகந்தி ஹோமெல்லாம் பண்ணி ஆயுஷோமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பஸ்ல எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதத்தை கொடுத்து தரிசனம் பண்றது இப்படிலாம் ஒரு பழக்கம் கோபாலையர் வச்சிருந்தார். அந்த கோபாலையரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால இந்த டிவிஆர் சாரிக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வந்தது, அறிமுகம் ஏற்பட்டது. அப்படி கோபாலையர் பெரியவாளை ஒரு தூரம் அழிச்சுன்னு வந்தார். அதுலேருந்து தொடர்ந்து நிறைய தரிசனம், மாசம் இவ பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரத்தை எல்லாமும் இந்த சாரியும் வருவர். அப்படி வரத்தை என்ன முன்னர் பஸ்ஸில் வரத்துனால, ஒரு பஸ் தனியாக ஏற்பாடு பண்ணி வரத்துனால, ஆல் இண்டியா ரேடியோல இருந்ததுனால அங்கே நிலைய வித்வான்கள் பல பேர், சங்கீத வித்வான்கள்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவாளுக்கு முன்னால ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி வைக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு பண்ணிட்டு வந்திருந்தார், கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இந்த சாரியோட வீடு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு. அவரோட குடும்பம் அங்கேயே இருந்தது, காஞ்சிபுரத்துல இருந்தது. இவர் மட்டும் உத்தியோக நிமித்தமா பாண்டிச்சேரியில இருந்தார். அப்படி இருந்ததுனால வாரம் இங்க வீட்டுக்கும் வராப்புல இருக்கும். அப்படி வரத்தை எல்லாம் தவறாத பெரியவாளை போய் தேனம்பாக்கத்துல தரிசனம் பண்றது, பெரியவா எங்க இருக்காளோ அங்க போய் தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு வச்சிருந்தார். அப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறவருக்கு அவ எப்படி பெரியவாளை உபாசிச்சா அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் பெரியவாளை தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம், பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் அப்படி எல்லாம் சொல்றா. ஆதிசங்கர என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, தட்சிணாமூர்த்தியே சம்போ மூர்த்தி சரதி புவனே அப்படின்னு சொல்றது. சம்புங்கிற அந்த ஆதிகுருவான தட்சிணாமூர்த்தி தான் இப்படி சங்கரரா வந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சங்கரர் தான் பெரியவாளா வந்தா அப்படின்னு எல்லா பக்தாலும் பல பேர் சொல்றா. ஆனா இந்த சாரி அவ குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவாளை எப்படி கொண்டாடினா அப்படின்னா, பேசுற காமாட்சியா கொண்டாடினா. குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு மூக பஞ்சசதியில மூகாச்சாரியால் சொல்றாப்புல, அந்த காமாட்சி வேற இல்லை, குருநாதன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளை பிரத்யக்ஷ காமாட்சியாவே அவ கொண்டாடிந்தா. இந்த சாரி அவருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு காமாட்சிட்டா அப்படி அசாத்தியமான பக்தி. அப்படி இருக்கிறதே 1970 வருஷ வாக்குல பெரியவா சிவாஸ்தானத்துல இருக்கிறது இந்த சாரிக்கு ஒரு பொன் குழந்தை, இந்த 2வது பொன் குழந்தை, அதுக்கு பேரு சாந்தலட்சுமின்னு பேரு. இந்த குழந்தைக்கு 3 வயசாச்சு. 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பொதுவா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 1 வயசு இல்ல 1 வயசு தாண்டினா 3 வயசுக்குள்ள பேச்செல்லாம் வந்துடும். இந்த சாரியோட 2வது பொண்ணு சாந்தலட்சுமிக்கு 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பேச்சு வரலைன்னா கூட, ஸ்பஷ்டமா வரலைன்னா கூட
ஏதோ அம்மா அப்பா அத்தை தாத்தா மாமா இப்படி எல்லாம் கூட சொல்லும் குழந்தைகள். அதெல்லாம் கூட ஒண்ணுமே சொல்லலை. இப்படி இருந்தா அவளுக்கு கவலையா இருந்தது. அதனால டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போய் காமிச்சா. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டா, இது பிறவியிலே இதுக்கு இது மாதிரி டிட்டர்மின் ஆயிருக்கு, ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், அதனால இதுக்கு பேச்சு வரும்னு தோணல எங்களுக்கு, அதனால எந்த வைத்தியத்துக்கும் இது சரியா வரும்னு தோணல அப்படின்னு அவ கைவிரிச்சுட்டா. ஒரு பொன் குழந்தைக்கு பேச்சு வரல அப்படின்னா ஒரு பெத்த அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு மனசு தாபமா இருக்கும், வருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம அனுமானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் இவாளும் கவலைப்படுறா. அப்படி கவலைப்படுறதே இந்த சாரியோட சம்சாரம் சொன்னா, காமாட்சியோட அனுகிரகத்தினால மூகருங்கிறவர் மூகர்னா ஊமை, பேசாத இருந்தவர் பேச்சு வந்ததோட இல்ல ஒரு பெரிய கவிஞரா ஆயிருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அதே போல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, ஹஸ்தாமலகர் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை ஆச்சாரியாள் சன்னதிக்கு வந்தப்புறம் ஆச்சாரியாள் அனுகிரகத்தினால பேசித்து, பேசுறதோட இல்ல கவியா பொழிஞ்சுது இப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். அதனால அந்த காமாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கிற, பகவத்பாதா ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளும் நமக்கு இங்க கையெட்டுற தூரத்துல இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இது நாம மெடிக்கலி பார்த்தாச்சு, அதுல ஒன்றும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது ஒன்றும் சரியா வராது, பிறவியிலே இப்படி இருக்கிறதுனால இதை சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால நமக்கு வேற வழி கிடையாது, ஒரே புகலிடம் பெரியவா சன்னதி, பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவோமே அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. பொதுவா சாரிக்கு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதுல அவ்வளவா உடன்பாடு இல்லை. காரணம், பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அவ எப்போ அவளை காமாட்சி ஸ்வரூபம்ட்டுமோ ஈஸ்வரன்ட்டுமோ அம்பாள்னுட்டுமோ அவளுக்கே தெரியுமே இந்த சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு, இதை எப்படி தீர்க்கணும், எப்போ அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாதா? அப்படி இருக்கிறதே நாம போயா சொல்லணும், எனக்கு இது மாதிரி குறை இருக்கு, உடனே தீருன்னு நம்ம சொல்லணுமா? அப்படி இது மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதே நமக்கு பக்திக்கு குறவு மாதிரி அவருக்கு ஒரு பாவம். ஆனாலும் பொன் குழந்தை அப்படி பேசாத இருக்கு, இதுவும் ஒரு பக்கம் பாசம்ங்கிறதும் ஒரு பக்கம் மனசை பாதப்படுத்துறது, உபாதை இருக்கு, இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கும் என்னன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கேட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. காலங்காலத்தால போயிருக்கா. இன்னைக்கு ஒரே கூட்டமா இருந்தது. இந்த கூட்டம்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகட்டும் அப்படின்னு காத்துண்டா, வந்த தரிசனங்கள்லாம் வந்தவாழ்லாம் தரிசனம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்தா, கூட்டம் குறைஞ்சுது. போனோடனே கூட கைங்கரியம் பண்றவர் சாரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே. உடனே பெரியவா அந்த குழந்தை யாரு அப்படின்னு கேட்டா. சாரி சொன்னார், என்னோட பொன் குழந்தை, 2வது பொண்ணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு, இவளுக்கு வாய் பேச வரல, 3 வயசாயிடுத்து, இன்னும் பேச்சு வரல, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாச்சு, ஒன்னும் அவ இது பிறவியிலேயே அப்படிதான் இருக்கு, சரியா வராது, ஒன்னும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு என் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு பேச்சு வரணும்னு சம்சாரம் பிரார்த்திக்கிறா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா, அப்போ உனக்கு இல்லையா அந்த ஆசை, நீ சொல்லலையா அப்படின்னு. அதாவது உன்னோட பிரார்த்தனை இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? சாரி தான் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், என் சம்சாரம் சொல்ற அப்படின்னா அவதானே போய் சொல்லணும், பெரியவா அனுகிரகம் உண்டான்னு அவ தீர்மானமா சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால சம்சாரம் சொல்றான்னு சொன்னோன்னு பெரியவா அப்போ உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? பதில் சொல்ல தெரியாத அசடு வழிஞ்சு நிற்கிறது தான் முடிஞ்சது. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, கவலைப்படாத, எல்லாம் நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு. நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா, அனுகிரகம்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. இது காலங்கார்த்தாலேயே போனது. இது மாதிரி ஒரே கூட்டமா இருந்ததுனால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து, 3-4 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. இவ வீட்டுக்கு வரத்தையே குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிக்குமே, என்ன காலங்கார்த்தால ஏதோ பால்கள் சாப்பிட்டு போனது, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து அப்படின்ட்டு வரத்தையே சொல்லிட்டு வரா. குழந்தைக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுத்து, பசிக்க போறது, உடனே போகணும்னு, வீட்டுக்கு போகணும்னு, சாதம் போடணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு வந்தா. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த அம்மா குழந்தைக்கு சாதம் எதுவும் பேசி ஊட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சமையல் கட்டில போய் நிற்கிறா, ஏதோ காரியம் செய்யறா. இவர் கை கால் அலமிண்டு வரலான்னு பின்னால புழக்கடைக்கு போயிருக்கார். அப்படி வீட்டுக்கு வந்தோன்னு இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து, சாந்தலட்சுமி நேர உள்ளுக்குள்ள ஓடித்து சாப்பிட்ற தட்டை எடுத்து நேர சமையல் உள்ள அம்மாட்ட போய், அம்மா மம்மு போடு, அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு கேட்டுது. இத கொல்லையில காலலம்பின்னு நிற்கிற சாரி காதுல விழுந்தது, சமையல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அம்மா காதுல விழுந்தது. 2 பேருக்கும் அப்படியே
ஷாக்காக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, குழந்தை அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு வாயை திறந்து கேட்கறதே எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு. அந்த சமயத்தில் அந்த சந்தோஷம் அளவிட்டு சொல்ல முடியுமா, வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியுமா? இப்படி பேசாத குழந்தை ஒரு க்ஷணத்தில் பேசி எடுத்தேன். சரி, இது என்ன பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணி தான் பேசணும்னு வச்சாலே, இப்படி க்ஷணகாலத்தில் பெரியவாள்கிட்ட போகிறதே ஊமையாக இருந்த குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை, பெரியவா வாயை திறந்து வாக்கால சொன்னா நன்னா பேசோ நிறையா பேசோ அப்படின்னு சொன்னோன்னு வீட்டுக்கு வந்தால் உடனேயே பேச ஆரம்பிச்சுடுத்தேன். இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாதான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவாளா? பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு, பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டு தான் இருக்கா. பெரியவா எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் தான் பண்றா. இருந்தாலும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அது பலிக்கிறது நமக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வருது, ஜாஸ்தி வருது. ஓ, நம்ம எதற்கு வேணும்னாலும் கேட்டாக்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா நிறைவேறிடும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனசுல ஒரு தைரியம் வருதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் ஈஸ்வரன் அப்படி பண்றாரு. யாரா இருந்தாலுமே என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளாவே கொடுக்க போறோம் அப்படின்னாலோட கேட்டு கொடுக்குறோம். நாம அம்மாட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும் கேட்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு, ஏதோ நம்ம கேட்டு அப்பா அம்மா நமக்கு செஞ்சுட்டாப்புல நமக்கு ஒரு திருப்தி, அதனால அவ மேல இன்னும் அன்பு தான் வளருது. நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாப்பா, நம்ம சொன்னதெல்லாம் செய்யறாப்பா அப்படின்னு அவள்கிட்ட இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தியாகுது. அது போலதான் நமக்கு பக்தி வளர்றதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணினப்புறமும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வைக்கிறார் போல இருக்கு. பிரார்த்தனை பண்ணாதையும் அனுகிரகம் பண்றதுங்கிறதும் இருக்கு, ரெண்டு விதத்திலையும் இருக்கு. அது அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லாம என்னமோ பிராரப்தத்தை பொறுத்தது. அதே போலதான் இங்க சாரியாருக்கும் என்ன பண்ணினா அந்த பொண்ணோட வாயை திறந்து பேசும்படியுமா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா பெரியவா. ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கப்புறம் இவாளுக்கு இன்னும் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வளர்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணணுமா என்ன? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாலேயே பிரம்ம பக்தியோட தான் இருக்கா. அந்த பக்திக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு பிரமாதமா படிச்சு எல்லாம் முன்னுக்கு வந்து சௌக்கியமா குடும்பத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட அனுகிரகம். எங்கேயோ பார்க்கணும் கதையில, ஒரு மூகருங்கிற ஊமைக்கு அம்பாளோட தாம்பூல விசேஷத்தினால ஒரு கவிஞராகி மோக பஞ்சசதின்னு 500 ஸ்லோகம் பண்ணினார். ஒரு ஹஸ்தாமலகர் பகவத் பாதால் நீ யாருப்பான்னு கேட்டோன்னு பேச ஆரம்பிச்சார். இன்னும் இது மாதிரி பல ஊமைகளா இருந்தவாள்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அம்பாளோட கடாட்சத்தினாலாம் பேசியிருக்கா அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம். இது புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் இது நாம நேர பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்பட்டவா எல்லாரும் இன்னைக்கும் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி அனுகிரகம் பண்ணின அந்த பரமாத்மாவான பெரியவாளும் இன்னமும் பிரத்யக்ஷமா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. இப்படி இவாளோட இந்த பக்தி வளர்றது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வரத்தே அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், இப்படி சாயந்திரமா வந்திருக்கா, பேச ஆரம்பிச்சுடுத்து. அன்னைக்கு ராத்திரி நேரம் ஆயிட்டதுனால உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியல, இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு, அது போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கணுமே. உடனே மறுநாளைக்கு கார்த்தால போனா, போய் நேற்றுக்கு தான் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோம், வீட்டுக்கு போனோடனே குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா நன்னா பேசிட்டு போ, நன்னா இருப்போம், தான் க்ஷேமா இருப்போ அப்படின்னு திருப்பி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் உருகி நிற்கிறதே, பெரியவா எனக்கு நீ ஒன்று பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு ஒரு ஒத்தாசை பண்ணுவியா அப்படின்னா. சாரியார் ரொம்ப உருகினர். என்ன பெரியவா நம்மள்ட்ட உதவி கேட்கிறா, என்ன பண்ணணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னாலும் சொன்னாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. காமாட்சி கோவில நவராத்திரி சமயத்துல பிரபலமா உற்சவம் நடக்கிறது. அதுல வித்வான்கள்லாம் வந்து கச்சேரி எல்லாம் பண்றா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு ரொம்ப இந்த நாதோபாசனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் வந்து எல்லாரும் கச்சேரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கு ஜானகிராமையான்னு இருக்க, ராஜப்பான்னு அவ 2 பேர் இருக்கா. ஜானகிராமையா செல்லப்பா இவாள்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் நீ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணினீன்னா பரவாயில்ல, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, இனிமே வருஷா வருஷம் காமாட்சி கோவில் இந்த 10 நாள் உற்சவத்திலையும் இந்த கச்சேரியெல்லாம் நன்னா நடக்கிறதுக்கு நீ ஒன்னால ஆன கைங்கரியத்தை பண்ணணும். இதை சாஸ்வதமா அம்பாளுக்கு பண்ணு. இதைத்தான் ஒரு பிரதி உபகாரமா பெரியவா எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டது. அதுக்கப்புறம் அவர் பரம சந்தோஷத்துல பெரியவா ஆக்ஞை அப்படி இருக்குன்னா நிச்சயம் அவசியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகத்தின அதுக்கப்புறம் நவராத்திரி உற்சவத்துல காமாட்சி கோவில்ல ரொம்ப விமரிசையா கச்சேரி உற்சவம்லாம் நடத்தின்னு இருக்க, சங்கீத உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை,
இந்த காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரிக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, சரி நேர மடத்துக்கு முதல்ல அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவா என்ன சொன்னா அப்படின்னா, இந்த சங்கீத வித்வானுங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனையை விட அந்த உபச்சாரம் தான் முக்கியம். அவளை அழிச்சுன்னு வந்து கொண்டு விட்டு அவளுக்கு ஆகார வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியமா தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து இந்த சிசுருஷையெல்லாம் பண்ணாலே, இந்த ஒத்தாசையெல்லாம் பண்ணினாலே, இந்த சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தாலே அவள் இன்னும் சந்தோஷமா பாடுவா, இன்னும் சந்தோஷமா கச்சேரியெல்லாம் பண்ணுவா. அதனால அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அப்படிதான் பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் சாரி என்ன பண்ணுவோம்னா, காமாட்சி கோவில்ல மட்டும் இல்லை, இவர் தான் பிரத்யக்ஷ காமாட்சி பெரியவாளாச்சு. அதனால எந்த வித்வான்களை தினம் அழிச்சுன்னு வந்தாலும் நேர மடத்துக்கு வந்து பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு ஒரு கச்சேரியை பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரி பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை வச்சிருக்கார். அதை போலதான் பெரியவா ஸ்தூலமா இருக்கிறதையும் பண்ணிட்டு இருக்கார், இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்னைக்கும் பண்ணுவார். காரணம், இது நம்மளோட கைங்கரியத்தினால நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளோட சக்தியினால நடக்கல. பராசக்தியான ஆதிபராசக்தியான காமாட்சியான பெரியவாளோட அனுகிரகம், அவளோட வாக்கு, அவளோட உத்தரவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாள்னா சாஸ்வதமா அது நடக்கிறதுக்கு அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிதான் பெரியவா அனுகிரகத்துல இவர் சங்கீத அஞ்சலியா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் பண்றாப்புல, அம்பாளுக்கு பண்றாப்புல ஒரு கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிற அந்த சாரிக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்திட்டையும் பெரியவாழ்கிட்டையும் காமாட்சிட்டையும் எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். காஞ்சிபுரத்துல சகஸ்ர சண்டி யாகம் நடந்திருந்தது. அந்த சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது, அது பூர்த்தியாகத்தே பூர்ணாகுதி பண்ணுவா. அந்த பூர்ணாகுதிக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஆச்சாரியெல்லாம் வந்திருக்கா, இந்த சாரியும் பக்கத்துல இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே பூர்ணாகுதி சமயத்துல பாலபெரிவா பக்கத்துல இந்த சாரி நின்று இருக்கார். இப்போ பாலபெரிவா என்ன பண்ணா, சாரிட்ட சொன்னா, சாரி சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது, பூர்ணாகுதியாக போறது, அதனால பூர்ணாகுதி சமயத்துல எதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலும் அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவார், ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால நீங்க இந்த சமயத்துல மனசார உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ, அம்பாள் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம். அதுக்கும் மேல நமக்கு இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவோம், பெரிய மோட்சத்தையே சாயுஜ்யத்தையே கொடுத்துருவோம், பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ அப்படின்னு. இதை பாலபெரிவா சொன்னோன்னு சாரி சொன்னார், நான் பெரியவா உத்தரவு பண்றா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், ஆனா இப்ப பெரியவா கடைசியா சொன்னாலே இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவா, ஜென்மா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலே, ஆனா எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அது மட்டும் வேண்டாம், எனக்கு ஜென்மா நிறைய வேணும் அப்படின்னு. பாலபெரிவாளுக்கு ஒரு ஷாக்கு, ஆச்சரியம், என்னையா எல்லாரும் ஜென்மா வேண்டாம் 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 அப்படின்னு தான் சொல்லுவா, இதைத்தானே எல்லாரோட பிரார்த்தனையாவும் இருக்கு, இவர் என்னடான்னா ஜென்மா வேணுங்கிறாரே, ஏன் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கம், என்ன நீங்க சாரியார் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், இல்ல எனக்கு திருப்பி நிறைய ஜென்மா கிடைச்சாதானே நான் வந்து இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கும் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். இந்த சங்கீத சேவையெல்லாம் பண்றது, இது மாதிரி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணணும்னாக்க எனக்கு ஒரு ஜென்மா இருந்தாதானே பண்ண முடியும். அதனாலதான் சொல்றேன், எனக்கு எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய ஜென்மா வரட்டும், எந்த ஜென்மா வந்தாலும் இது மாதிரி இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும், அதனால எனக்கு ஜென்மா வேணும் அப்படின்னு. இது பாலபெரிவாளுக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த பக்தியை நினைச்சு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பக்தின்னா எந்த அளவுக்கு உசந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவ பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு, இந்த குருநாதால் பெரியவா பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு எத்தனை ஜென்மாந்திரம் எடுத்து கைங்கரியம் பண்ணினா கூட, சேவை பண்ணினா கூட நமக்கு மனசுல போறோம்னு ஒரு திருப்தி கிடையாது, நாம பட்ட கடனை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. அதைத்தான் இந்த சாரியோட மனோபாவம் காவிக்கிறது. இது சாரிக்கு மட்டும்தான் இப்படி தோன்றதா என்ன? காலங்காலமா பார்த்தா பல மகான்களுக்கும் இப்படித்தான் தோணியிருக்கு. ஆழ்வார் சொல்றாரே, இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்துன்னு உன்னோட சேவையை சேவிச்சுன்னு, உன்னோட திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை சேவிச்சுன்னு உனக்கு கைங்கரியம் பண்றதை விட எனக்கு இந்திரலோகத்துல போய் தேவேந்திரனா கூட இந்திர பதவி கிடைத்தா கூட வேண்டாம்ப்பா, எந்த ஒரு பதவியும் வேண்டாம், எந்த ஒரு லோகமும் வேண்டாம், இந்த பூலோகத்திலேயே இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். இதே போலதான் அப்பர் சுவாமிகளும் என்ன பண்றார், இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த விரைவியும் வேண்டுவதேயும் மாநிலத்தை அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட அவன் ஆடிய திருவடியை பார்த்தா, தூக்கிய திருவடியை பார்த்து தரிசனம் கிடைக்கும், தரிசனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிதம்பர தரிசனம் கிடைக்கும், உன் திருவடி தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த உலகத்துல பூமியில மனுஷ ஜென்மாவும் வேணும்பா அப்படிங்கிற. இதையும் தாண்டி இன்னொன்னுல சொல்ற, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்னு. இப்படி மனுஷனா பிறந்துதான் உன்னை ஸ்மரிச்சு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுல, புழு பூச்சியா புல்லாய் புடுவாய் எதுவா இருந்தா கூட உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது.
அதே மாதிரி இன்னொரு ஆழ்வாரும் சொல்ற, படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு திருமலையில பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ற, உன்னோட கோவில் வாசல்ல இருக்க படியாயிருந்து உன்னோட பவழவாய் பார்த்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும், ஆனந்தப்படணும், இந்த பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்லாம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது தானே, அவள்லாம் பண்ணினது தானே இங்கேயும் சாரியும் சொல்றார். எனக்கு திருப்பி திருப்பி எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன், என்ன ஜென்மா எடுத்தாலும் இந்த குரு பக்தி இருக்கும்னா, குரு சேவை பண்ணுவேன்னா நான் எத்தனை ஜென்மா எடுக்கிறதுக்கும் தயார் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அப்போ இவருக்கு தானே குரு கைங்கிற சிரோமணிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமான பட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியறது. எப்படி ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு இப்படி ஒரு சாரியார் இருக்காரோ அதே போலயே நாமளும் இந்த மனோபாவத்திலேயே பக்தி பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கும் மேல பெரிய பாக்கியமா என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு இப்படி நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு குருவா சாட்சாத் பகவத் பாதாளோட பீடமான ஆஸ்தானமான காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல குருமணிகள் இருக்கா, அவள்கிட்ட நாம பக்தி பண்ணிட்டு அவளை அண்டி அவளை ஆசிரயிச்சு அவள்கிட்ட பக்தி பண்ணி அவளை கைங்கரியம் பண்ணி நாம எடுத்த இந்த ஜென்மாவை கடதேத்திக்கலாம். இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ நமக்கு இகத்து காட்டும் பரத்து காட்டும் எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு காமதேனு கல்பவருஷம் மாதிரி அப்படி ஒரு குருவும் குருபீடமும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சௌரியம் இருக்கிறதே அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பிரார்த்தனை. அதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கார், முன்னுதாரணமா இருக்கார் அப்படின்னு இந்த டிவிஆர் சாரியை நாம கொள்ளலாம். இவர் மாதிரியே நமக்கும் பக்தி வரட்டும் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் அவ சன்னதியில நடந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா எப்படி என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு பாடசாலைக்கு போனா இந்த பாடசாலையில உள்ளுக்குள்ள போறதே அந்த பாடசாலையில சமைக்கிறவர் சேவை பண்ணிட்டார் குழந்தைகளுக்கு டிஃபனுக்கு. சேவையா அப்படின்னா, ஏன்னா பாடசாலையில ஏதோ சேவை எல்லாம் பண்ற அளவுக்குலாம் இருக்க மாட்டா, ஏதோ ஒரு உப்புமாங்கன்றது பொங்கலை பொங்கி போறது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனால் இவ சேவை பண்றதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவா உடனே என்னம்னா தினம் இந்த சேவையை பண்ணிட்டு அப்படின்னா அவருக்கு பயம் வந்துருத்து. என்ன பெரியவா தினம் சேவை பண்ண சொல்றாளே, தினம் ஒரு நாளைக்கு சேவை பண்றதே கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் தினம் சேவை பண்ணணும்னு பயந்துட்டே ஆக்கும். நான் சொன்னது என்னன்னா, உனக்கு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இப்படி வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உங்கையால சமையல் பண்ணி சாதம் போடுறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, இதை பண்ணு, இதை விட எங்கேயோ ஹோட்டல்ல நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறான்னு நினைச்சுன்னா அங்க போயிடாத பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு, அதனால இந்த சேவையை தினம் கைங்கரியம் பண்ணு, இந்த வேத வித்துக்களுக்கு உன் கையால சமைச்சு போடுறது பெரிய பாக்கியமா நினைச்சு கிடைச்சிருக்கு, அது பண்ணுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அவருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, அதுக்காக அந்த சேவை பண்றவங்கிறதுனால இந்த சேவை பண்றதை விட்டுறாதே, இதையும் எப்பப்பெல்லாம் முடியறதோ மாசத்துக்கு ஒரு தரமானு பண்ணி போடு, குழந்தைகளுக்கு வாய்க்குறிச்சியா பண்ணி போடுப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா. இது பெரியவாளோட பிரியத்தை காமிக்கிறது. யாரா இருக்கட்டும், வேதம் படிச்சவாளா இருக்கட்டும், சாமானிய மனுஷாளா இருக்கட்டும், பண்டிதர்களா இருக்கட்டும், பாமரர்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சிருக்கா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி உள்ள பெரியவாளோட அந்த அருள் மழையில இன்னமும் நாம தொடர்ந்து நினையலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிரார்த்தனை 10. கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கழித்திருந்தேன் கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாழா கடித்திருந்தேன் புலந்து போன காலங்கள்
புகுந்து நின்றது இடரு பின்னாள் உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சுடரு காண்பான் அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அலந்து போனேன் அருள் செய்யாய் ஆர்வம் கூற அடியேற்கே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூற யான் அவமே உடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவான் அடியேன் மூக்கின்றேன் கடியேனுடைய கடுவினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாதுருக அருளாயே அருளாரமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியாரெல்லாம் புக்கு அழுந்த இருளார் ஆக்கைது பொறுத்தேயைத்தேன் கண்டாய் எம்மானே மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு என்னை கண்டார் பெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை உடையாய் பெறனான் வேண்டுமே வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியாருள்ளே விரும்பி என்னை அருளால் ஆண்டாய் அடியேல் இடரு களைந்த அமுதே அருமாமணி முத்தே தூண்டா விளக்கின் சுடரு அணையாய் தொண்ட நேர்க்கும் உண்டாம் கொல் வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாம்
அது மிக்க அன்பே மேவுதலே மேவும் உன்றன் அடியாருள் விரும்பியானும் மெய்மையே காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்றன் கருணையினால் பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழங்கடல் சேர்ந்து ஆவியாக்கை யான் எனதென்று யாதுமின்றி அறுதலே அறவே பெற்றார் நின்னன்பர் அந்தம் இன்றி அகநகவும் புறமே கிடந்து புலை நாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே பெறவே வேண்டும் மெய் அன்பு பேரா ஒழியா பிரிவில்லா மறவா நினையா அளவிலா மறவா நினையா அளவிலா மாள இன்ப மாகடலே கடலே அன்னைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடிநாயேன் உடையாய் நீயே அருளுதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் சுடரார் அருளால் இருள் நீங்க சோதி நித்தான் துணியாயே துணியா உருகா அருள் பெருகத் தோன்றும் தொண்டரிடைப் புகுந்து திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் அணியாறு அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருளளிய தனியா தொல்லை வந்தருளி தளிரு பொற்பாதம் தாராயே தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாயென்றும் தமரெல்லாம் ஆரா நின்றார் அடியேனும்
அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா சீரார் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா பேரானந்தம் பேராமை பேரானந்தம் பேராமை வைக்க வேண்டும் பெருமானே மானோர் பங்கா வந்தீப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா நானோ தோளா சுரைவுத்தால் நம்பியித்தால் வாழ்ந்தாயே ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்தே உருகி பெருகும் உள்ளத்தை கோனே அருளும் காலந்தா கோனே அருளும் காலந்தான் கொடியேற்கின்றே கூடுவதே கூடி கூடி உன்னடியார் புனிப்பா சிரிப்பா கழிப்பாராய் கூடி கூடி உன்னடியார் புனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றே வாடி வாடி வழியேற்றேன் வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ ஊடி ஊடி உடையாயோடு கலந்து உள்வுருகி பெருகினக்கு ஆடி ஆடி ஆனந்தம் ஆடி ஆனந்தம் அதுவேயாக அருள் கலந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து
அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.